अच्छा परमजीत सिंह पम्मा साहब मेरे नाल मौजूद ने। पम्मा साहब बहुत शुक्रिया तुसीं अपना टाइम देने पे हैं सानू। सब तो पहले तो मैं तुहाडे कोलों ये पूछना चाहांगी कि भी आ जिहड़ा रौला जिहा बनिया होया है भारत दे विच खास करके फिल्म दे उत्ते, और फिल्म भी हैगी है सतलुज, ठीक है। पहले इहदा नाम रखिया जनाब पंजाब 95, फिर उस तो बाद जिहड़ा ना वो सतलुज कर दिता, ठीक है। इस फिल्म के उत्ते पाबंदी भी ला दी, उस तो बाद फिर इनू OTT प्लेटफॉर्म के उत्ते लाया गया और दोबारा फिर हटा दिता गया। ये मोदी सरकार जिहड़ी हैगी है ये बार बार सिखां दे कतलेआम दे इतराफ तो डरदी क्यों है, क्यों खांदी है इन्ना खौफ? देखो पहला तो मैं सारे पाकिस्तान के आवाम नूं फतेह बुलाउणी चाहुंदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ते सलाम अलैकुम सारिआं नूं। ते मैं एक गल तुहानूं ये दस देवां कि जो हिंदुस्तान के हालात हो चुके हैं अकलीतां दे उत्ते घट गिणतियां दे उत्ते जुल्म कर करके इन्हां ने जो दुनिया दे विच इन्हां दे हालात हो चुके हैं अपने पाप तो ही डरे हुए हैं एक्चुअली। तो जिन्ना कोशिश हो सकती है ना तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जिन्ना वध तो वध असीं सप्रैस कर सकते हैं घट गिणतियां नूं, वो हरेक जगह कोशिश कर रहे हैं रोकण दी। पर सिख हरेक जगह इन्हां नूं एक्सपोज कर रहे हैं दुनिया के हरेक खित्ते दे विच जिथे भी आंदे आ। तुसीं देखिया होगा पिछे इहदा दौरा रहा है नॉर्वे, स्वीडन ते हॉलैंड दे विच, इटली दे विच, हर एक जगह जाके इन्हां दी जिहड़ी गल आ दुनिया नूं दसी गई है कि ये टैररिस्ट कंट्री हैगी है। टैररिज्म जिहड़े आ स्प्रैड करदे आ दुनिया दे विच, ट्रांसनैशनल डिप्रैशन इन्हां ने कीता आ। ये लोग जिहड़े आ ये बाहर मारन आ रहे हैं, टैररिज्म करन जा रहे हैं बाहरली दुनिया दे विच। तो हरेक जगह इन्हां नूं एक्सपोज करदे आ, तो ये अपने पाप तो ही डरे हुए हैं एक्चुअली जी। परमजीत सिंह पम्मा साहब ये दसो कि कैनेडा विच भी और अमरीका विच भी, इवन के बरतानिया विच भी जिन्हें भी सिख रहनुमा हैगे ने, भारतीय जिहड़ी रॉ एजेंसी हैगी है वो तो लगी इस काम नूं हैगी है, उन्हां दी जिहड़ी टारगेट किलिंग है वो करदी पई है। और भारत दे विच भी यही सूरत हाल है कि जिहड़ा भी सिख बोलदा है अपने हक वास्ते तां ओनूं की नंदने उहदी ज़बान बंद कर दिंदे आ, ओनूं कतल कर दिता जांदा है। देखो इहदी बहुत वड्डी मिसाल जिहड़ी है वो सिद्धू मूसेवाला दी हैगी है। इहदी रीजन की है? इहदा मतलब तां फिर यही होया ना कि एक बहुत बड़ा सबूत है कि भारत जिहड़ा है वो सिखां नूं आपदा शहरी नहीं समझदा हैगा, उन्हां नूं समझदा नहीं हैगा कि भी ये भारत दा हिस्सा हैगे, ठीक है। ये तुहानूं की लगदा है? देखो ये असी जे वो समझण या ना समझण, असी ही नहीं समझते कि वो साडा हिस्सा हैगे है, क्योंकि साडा राज रहा आ। असी एक अलग राज जिहड़ा आ अपना माणिया होया, एक असी अलग देश दे वसती रहे हैं असी। तो इंडिया दे नाल साडा दूरों नेड़ियों भी जिहड़ा आ कोई लेना देना नहींगा, दूरों नेड़ियों भी साडा कोई लेना देना नहीं। बाकी जिहड़ी तुसीं गल कर रहे हो ना, मैं तुहानूं ये दस देवां कि तकरीबन 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ सिखां नूं मार के इन्हां ने सोचिया सीगा कि असीं इन्हां दे विच खौफ पैदा कर दांगे, असीं इन्हां नूं डरा लांगे या असीं इन्हां नूं दबा लांगे। तुसीं ये देखो कि 2-2.5 ਲੱਖ पंजाब दे विच सिख बच्चियां दा कतलेआम करन तो बाद भी सिख कौम ने सारी दुनिया दे विच 2.5-3 मिलियन वोट पा के ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ 2.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ये पता है, कैनेडा बोल चुका अपनी पार्लीमेंट दे विच कि टैररिज्म रजीम है जिहड़ी इस गवर्नमेंट दे एजेंट्स ने हरदीप सिंह निज्जर दा जिहड़ा कतल कीता। कैनेडा दी पार्लीमेंट दे विच कैनेडा दा प्राइम मिनिस्टर बोल रहा, होर की सबूत चाहीदा है इंडिया नूं? कहंदे जी सबूत है नहीं कोई, सबूत तां केस चल रहा ते तुहानूं उत्थे होर सबूत भी लभ जाणगे। अच्छा पम्मा साहब सबूत मांगते हैं और सबूतों के नाम तो फिर कहते हैं कि जी ये काम जो है ना वो फलाने किया और ये काम फलाने किया है। अगर उन्होंने पूछो कि भी ये तुहानूं दस्सिया किन्ने है तो फिर भारत जवाब दिंदा कि जी वो मेरे सोर्स ने दस्सिया है। अच्छा जी ये किहड़े सोर्सिस ने? मैं ये चीज़ वैसे पूछना तुहाडे कोल चाहनी हाँ कि भी ये जिहड़ी गल दिलजीत दोसांझ ने आखी है कि सिखां दी आवाज़ नूं दबाउण दी जिहड़ी कोशिश कीती जांदी है ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ कि जिन्ना तुसीं दबाउण दी कोशिश करदे हैं ना किसी दी भी आवाज़ नूं ते ਉਹ उन्ना ही उभर के सामने आती है। सिख कौम दी जो आवाज़ है ना वो सिर्फ आवाज़ नहीं है बल्कि एक नज़रिया है। किसी बंदे नूं तुसीं खत्म कर सकते हैं लेकिन उस नज़रिए नूं, उस जहन नूं खत्म नहीं कर सकते। नज़रिए कभी खत्म नहीं होंदे। मोदी सरकार जिहड़ी है ना वो इस तारीख नूं खत्म करना चाहती है। तुहानूं की लगदा कि खालिस्तान जो है इहदा नज़रिया जो हैगा, जो इहदा बयानिया है वो कितना क मजबूत है
ਔਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਕੱਲੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ, ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜਨੀ ਆ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਨੂਗਾ ਜੇ ਉਹ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਦਲਜੀਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੂਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਲੂਟ ਬਣਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੂਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪੰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉ ਨੇ ਉਹ ਛੂੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਅਲਰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੌਕਫ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਪਰ ਕਲਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਲਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕੋ ਸੀ, ਕਲਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੀਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੀਸਫੁਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਮਾਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਬਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆਪਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ISI ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ, ਇਹ ਟਮਕਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਅਲਬੱਤਾ 4-5-6 ਲੋਕ ਜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ?
ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਕਾਬ ਓੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, 2.5 ਲੱਖ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ 2.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਤਲ-ਓ-ਗਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਥੋੜੀ ਸਕੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ।